नमस्कार। आज 100 बेड की हॉस्पिटल की शिलान्यास के शुभ अवसर पर हमारे मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री भूपेंद्र यादव जी, हमारे ईएसआई के डीजी मुखबित भाटिया जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के शशांक गोयल जी, हमारे लेबर सेक्रेटरी तमिलनाडु के कुमार जी, हमारे पंचायत के प्रेसिडेंट बीडी धर्मन जी, हमारे यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेशनल काउंसिल मेंबर मुरली यादव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी ऑब्जर्वर भास्कर पार्थ सारथी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला के सभापति कनी जी पूरम जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी पार्थ सारथी जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट के अमो दुराई जी, मंडल के सभापति विनायक मुरली जी, हमारे लेबर कमिश्नर तमिलनाडु के अतुल आनंद जी, हमारे आईएएस ऑफिसर डीसी आरती जी, और यहाँ उपस्थित हमारे विभिन्न ट्रेड यूनियन के साथियों, उद्योग जगत के सभी सम्मानीय व्यक्तिगण और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, ईएसआई द्वारा 100 बेड की इस अस्पताल की भूमि पूजन एवं शिलान्यास के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ईएसआईसीயின் 100 படுக்கை வசதிகள் கொண்ட அடிக்கல் நாட்டு விழாவிற்கு வந்திருக்கும் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் திரு பூபேந்தர் அவர்கள், திரு முக்மீத் அவர்கள், திரு குமார் அவர்கள், திரு விடி தர்மன் அவர்கள், திரு முரளி யாதவ் அவர்கள், திரு பார்த்த சாரதி அவர்கள், திரு கனி அவர்கள், திரு புரம் அவர்கள், திரு துரை அவர்கள் மற்றும் திரு விநாயக் முரளி அவர்கள் மற்றும் அத்துல் ஆனந்த் அவர்கள் மற்றும் டாக்டர் ஆரதி அவர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வணக்கங்கள் மற்றும் வந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் மக்களுக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். तमिलनाडु के इस प्रमुख क्षेत्र के बीमित व्यक्तियों और यहाँ की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में ईएसआई का ये एक सराहनीय कदम है। ईएसआईसी பல வருடங்களாக நமது நாட்டு மக்களுக்கு காப்பீட்டுதாரர்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை மருத்துவ வசதிகளை ஒவ்வொரு நாளும் முழு மூச்சுடன் முனைப்புடனும் செயல்பட்டு வருகிறது. இதனால் பல பேர் பயனடைந்து வருகின்றனர். इस अस्पताल के बनने से पेरुत पमुदुर्जोन के साथ साथ इसके आसपास के जिलों के मजदूर भाइयों बहनों भी अपना इलाज करा सकेंगे. ஸ்ரீபெரும்புதூர் மட்டும் இல்லாமல் சுற்றி இருக்கும் பல மாவட்ட மக்களுக்கு ईएसआईसी மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம். इस अस्पताल के निर्माण से आधुनिक मशीनरी और कुशल डॉक्टरों के द्वारा यहाँ के बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों को बेहतर इलाज की सुविधा अधिक तेजी से मिलने लगेगी. இங்கிருக்கும் பல ஏழை எளிய மக்களுக்கும் மற்றும் காப்பீட்டு செய்ய நினைத்திருக்கும் அனைவருக்குமே ईएसआईसी மருத்துவமனை இன்றும் பல நாட்களில் பல திட்டங்கள் மூலமாக மிக உதவியாக செயல்பட்டு வரும். कोविड-19 के कारण
बीमित व्यक्तियों की मृत्यु होने के पर बीमित व्यक्तियों के परिवारों को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए ईएसआई कोविड-19 राहत योजना के तहत तमिलनाडु में अब तक 750 से ज्यादा क्लेम के लिए இஎஸ்ஐசியின் மிக முக்கியமான திட்டம் கொரோனா காலகட்டத்தில் இறந்த மக்களுக்கு அவங்களுடைய குடும்பதாரர்களுக்கு காப்பீட்டு வழங்கும் திட்டம். பல வருடங்களாக பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இதன் மூலமாக பயன்பட்டு வருகின்றனர். இந்த கோவிட் காலகட்டத்தில் இது ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருக்கிறது. 8 करोड़ से ज्यादा रुपयों का भुगतान किया गया है. 8 கோடிக்கும் மேலான மக்களுக்கு இது பயனளிக்கும். अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत में बेरोजगार हुए कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तमिलनाडु में लगभग 7,000 क्लेम के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए की भुगतान किया गए हैं. 740 மாவட்டங்களில் 556 மாவட்டங்களில் சேவைகள் வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன மற்றும் கோவிட் காலகட்டத்தில் உயிரிழந்த மக்களுக்கு பல நன்மை திட்டங்கள் இனி வரும் காலங்களிலும் இருக்கும். आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा देश आर्थिक विकास की नई ऊंचाई छू रहा है. நமது மாண்புமிகு பிரதம மந்திரி அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் மூலமாக பல நன்மை திட்டங்களை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் பெற்றுக்கொண்டு வருகிறோம். उद्योग के विकास तथा नए नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं. வேலை மற்றும் வேலை வாய்ப்பு தொடர்பாகவும் பல நலத்திட்டங்களை ஒவ்வொரு நாளும் நாம் செயல்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறோம். इन सब के परिणाम स्वरूप नई उद्योग विकसित हो रही है. இதன் மூலமாக பல புது வேலை வாய்ப்புகளும் அமையும். साथ ही नए रोजगार भी तेजी से बढ़ रहे हैं. லேபர் டெவலப்மெண்ட் என்ற பெயரிலும் பல டெவலப்மெண்ட் திட்டங்கள் வர இருக்கின்றன. आर्थिक विकास और रोजगार में वृद्धि के कारण सरकार की सामाजिक सुरक्षा जिम्मेदारी भी बढ़ रही है. இந்த தொழில்நுட்பம் மூலமாக வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கும் பல மக்களுக்கு இது மிக மிக உதவியாக இருக்கும். நம் நாட்டை இன்னும் ஒரு படி மேலே கொண்டு போவதற்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம். आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हमारा मंत्रालय सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रयास कर रहा है. நமது மாண்புமிகு பிரதம மந்திரி மற்றும் வந்திருக்கும் திரு பூபேந்தர் யாதவ் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் மூலமாக பல நலத்திட்டங்களை ஒவ்வொரு நாளும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். बीमित व्यक्तियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ईएसआई द्वारा उनको अधिक से अधिक और बेहतर इलाज सुविधाएं प्रदान करने के लिए नए नए कदम उठाए जा रहे हैं. வளர்ந்து வரும் ஜனத்தொகையும் கருத்தில் கொண்டு இந்த இஎஸ்ஐசி மருத்துவமனை இருக்கும் சிறப்பம்சங்கள் ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஏழை எளிய மக்கள் அனைவருக்கும் போய் சேரும் என்று நம்புகிறோம். पूरे देश में ईएसआई की सेवाओं का विस्तार किए जाने का प्रयास किया जा रहा है. அது மட்டுமில்லாமல் இந்தியா முழுக்க இஎஸ்ஐசி மருத்துவமனை வருவதற்கான ஏற்பாடு திட்டங்களும் நடந்து கொண்டு வருகின்றன. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लगभग 38 करोड़ मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा एवं अन्य लाभ देने के लिए इस श्रम पोर्टल के माध्यम से डाटाबेस तैयार किया जा रहा है. நாடு முழுவதும் பல மக்களுக்கு அதாவது 130 கோடி மக்களுக்கும் மேலாக பல நலத்திட்டங்களை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए मजदूरों को कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है. ई श्रम கார்டுகள் அதாவது ई श्रम அட்டைகள் வழங்குவதற்கு ₹1 கூட செலவழிக்க வேண்டாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. साथ ही इस पोर्टल पर पंजीकरण करने पर 2 लाख रुपए का बीमा भी मिल रहा है.
அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போர்ட்டலில் ரெஜிஸ்டர் செய்பவர்களுக்கு 2 லட்சம் வரை தொகை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பும் ஏற்படுத்தி வருகிறது. इस पोर्टल की शुरुआत 26 अगस्त 2021 को माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा की गई थी. இந்த திட்டம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நமது மாண்புமிகு பூபேந்தர் யாதவ் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் மூலமாக தொடங்கப்பட்டது. और लगभग 27 करोड़ से ज्यादा मजदूरों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है. இப்போது வரைக்கும் பல லட்சக்கணக்கான அதாவது 75 லட்சத்துக்கும் மேலான மக்கள் இதில் ரெஜிஸ்டர் செய்துள்ளனர். तमिलनाडु में अभी तक 73 लाख से ज्यादा कामगारों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है. தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் இதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் மற்றும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் செய்து வருகின்றனர். श्रम एवं रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चला रहा है. அனைவருக்கும் பல நலத்திட்டங்கள் கொண்டு சேர்ப்பதற்காக பிரதான் மந்திரி யோஜனா திட்டங்கள் மூலமாகவும் பல நல்ல விஷயங்கள் செய்து கொண்டு வருகின்றனர். इस योजना में 60 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद लाभार्थियों को 3000 रुपए की निम्नतम पेंशन दिए जाने का प्रावधान है. ஆண்டுதோறும் காப்பீட்டுதாரர்கள் மற்றும் பல மக்களுக்கு 3000 ரூபாய் வரைக்கும் நலத்திட்டங்கள் மற்றும் பென்ஷன் மூலமாக கொண்டு சேர்க்கப்படும் அப்படிங்கிற திட்டமும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अभी जल्द ही पेंशन डोनेट करने का प्रावधान भी किया गया है. மாண்புமிகு பிரதான் மந்திரி அவர்களுடைய பிரதான் மந்திரி யோஜனா மூலமாக பென்ஷனை டொனேட் செய்வதற்கான வசதியும் ஏற்படுத்தி கொண்டு வருகிறோம். इसके तहत अगर न्योता चाहे तो अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों जैसे घरेलू सहायक, ड्राइवर आदि का पंजीकरण करवाते हुए इन श्रमियों को हिस्से की किस्त का भुगतान खुद से कर सकते हैं. ஒருவர் நினைத்தால் அந்த பென்ஷன் தொகையை வேறு ஒரு முக்கியமான நபர் அல்லது தேவைப்படும் நபருக்கு கொடுக்கலாம். इस प्रकार वे अपने मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने में योगदान कर सकते हैं. இதன் மூலமாக பல சிக்கல்கள் சரியாகும் என்று நம்புகிறோம். मैं इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूं. இந்நன்னாளில் நான் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன். आशा करता हूं कि ऐसे ही हम सब मिलकर स्वस्थ और सुरक्षित नए भारत के निर्माण के सपनों को साकार रूप प्रदान करेंगे. இதே மாதிரி நாம் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் பல திட்டங்களை வழங்குவோம் என்று கூறுகிறோம். जय हिंद.